نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس گھر میں شوہر اور بیوی کے جھگڑے نہ ہوا کرتے ہوں، کوئی بھی گھر ایسا نہیں جو گھر سکون کے ساتھ ہو، جس گھر کے لوگ عافیت اور امن کے ساتھ رہتے ہوں، بلکہ ہر گھر میں ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے اور بعض اوقات تو کئی گھروں کے ماحول تو ایسے ہیں کہ ہر دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں اور یہ جھگڑے طول پکڑ لیتے ہیں اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم غور کریں گے کہ ان جھگڑوں کی وجہ کیا ہے تو بہت ہی چھوٹی سی بات نکل کر کے آتی ہے، لیکن ان چھوٹی سی باتوں کو بڑا کرنے کے پیچھے گھر کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے آگے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنی بات منوانے میں لگا رہتا ہے، ہر کوئی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، کوئی کسی کی بات کو سن کر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور رشتے تو اس طرح چلا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غصہ ہو تو دوسرا شانت ہو جائے، تاکہ دونوں کی طرف سے جب غصے والی باتیں نکلیں گی، دونوں اگر سخت مزاج ہو جائیں گے تو پھر بات بگڑتی چلی جائے گی، لیکن جب ایک گرم ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ نرم ہو جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ لیکن آج کل کسی کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لے، اگر کوئی غصے میں ہے تو خود کو شانت رکھے، بلکہ ہر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے کرنے کے تیار ہوتا ہے، اور ان سب کی وجہ صرف ایک ہے، دین سے دوری، دین اسلام کی تعلیم سے دوری۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی دنیاوی تعلیم کا جاننے والا ضرور مل جائے گا، لیکن بہت مشکل سے آپ کو کسی محلے میں کوئی ایک گھر ایسا ملے گا جس گھر میں آپ کو کوئی ایک عالم دین ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں آج مسلمانوں کا حال اتنا بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی جو بدحالی ہے اس کا بس ایک یہی ریزن ہے کہ مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سب پورا سنیں اور سننے کے ساتھ عمل کی بھی کوشش کریں، اور اپنے دوسروں تک بھی اس بیان کو پہنچائیں، اپنے چاہنے والوں، اپنے رشتہ داروں تک بھی اس بیان کو پہنچائیں، تاکہ ان کے گھروں میں بھی اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے بچ سکیں اور امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آج اگر اپنے معاشرے پر سرسری نظر ڈالی جائے تو نہ بیٹا باپ کی سننے کو تیار ہے اور نہ بیٹی ماں کی سننے کو تیار ہے، غرض کے شوہر بیوی ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی سننا نہیں چاہتا، ہر کوئی بس سنانا ہی چاہتا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری باتیں مانی جائیں، میرا حکم نافذ کیا جائے، لیکن کوئی کسی دوسرے کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگرچہ کوئی صحیح بات بتائی جائے لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کے آگے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر دین کی تعلیم باقی نہیں رہی، دین تو ہے مگر نام کا، کام کا دین باقی نہ رہا، اسلام تو ہے مگر نام کا، کام کا اسلام باقی نہ رہا، اور مسلمان تو ہیں مگر نام کے، کام کے مسلمان باقی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں ہمیں یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کو گزارا کس طرح جاتا ہے۔ آج ہر کوئی دوسرے کے پیچھے پریشان ہے کہ فلاں خوشحال ہے، میں کیوں خوشحال نہیں۔ اپنی حیثیت کے حساب سے اگر لوگ اپنے معاشرے کو چلائیں گے تو پھر
हर कोई खुश होगा, लेकिन आज कोई भी खुश नहीं है। वजह यह है कि जिसके पास साइकिल है वो ये चाहता है कि मेरे पास बाइक हो, जिसके पास बाइक है वो ये चाहता है कि मेरे पास कार हो। लेकिन जरा उसकी तरफ भी तो देखो कि जिसको अल्लाह ने पैर ही नहीं दिए। तुम ये सोचकर खुश हो जाओ कि उसको तो पैर नहीं दिए, मेरे पास अल्लाह ने 2 पैर सही सलामत रखे हैं। अल्लाह की इस नेमत पर खुश हो जाओ। जो चीज तुम्हारे पास है उस पर खुश होने के बजाय तुम उस चीज पर शिकायत करते हो जो तुम्हारे पास नहीं। अगर तुम गौर करके देखो, अगर तुम सोच समझ करके देखो, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि जिसके पास जो भी चीज है, चाहे किसी के पास दुनिया की सारी नेमतें ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरी चीज की तलब में परेशान है। जिसको जितना दिया जाता है, जिसको जितना मिलता है, उसकी लालच उतनी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया वही तुम्हारे लिए बेहतर था, इसीलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें उतना ही दिया। लिहाजा तुम उसी में खुश रहो और अपने अपनों को भी खुश रखने की कोशिश करो। ऐसे ख्वाब देखने की कोशिश क्यों करते हो जो ख्वाब तुम देख नहीं सकते, जो ख्वाब तुम पूरे नहीं कर सकते? तुम्हें अल्लाह ने जितना दिया अगर तुम उसी में खुश रहो तो फिर अल्लाह की शुक्रगुजारी के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बेशुमार नेमतें अता फरमा देगा। आज हमारे माशरे में हर नौजवान ये चाहता है कि मेरी बीवी पाक दामन हो, मेरी बीवी पारसा हो, मेरी बीवी नमाजों की पाबंद हो, मेरी बीवी माह रमजान के रोजे रखा करती हो, मेरी बीवी सदका तो खैरात किया करती हो, मेरी बीवी के इखलाक अच्छे हो, वो मेरे माँ बाप की इज्जत करे, गर्ज के जितनी भी अच्छाइयाँ हो सब मेरी बीवी के अंदर हो। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगी कि तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी पाक दामन हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी पारसा हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी नमाजी हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी ज़कात दिया करती हो, तुम ये चाहते हो कि तमाम नेकियां तुम्हारी बीवी के अंदर हो। लेकिन क्या तुमने अपने ऊपर गौर किया? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? क्या तुम रोजे रखते हो? क्या तुम सच बात बोलते हो? क्या तुम झूठ से बचते हो? क्या तुम अपने माँ बाप की इज्जत खुद करते हो? जब तुम्हारे अंदर ये चीजें खुद मौजूद नहीं तो फिर तुम किसी और से ये तवक्को कैसे रख सकते हो कि वो तुम्हारी इज्जत करे, वो तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करे, जब तुम खुद अपनी कद्र नहीं समझते, जब तुम खुद अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते? तो फिर तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता कि तुम किसी दूसरे की बेटी को अपने घर पर लाओ और उससे ये कहो कि मेरी माँ बाप की इज्जत करे, मेरी माँ बाप की खिदमत करे। अरे वो जो तुम्हें करता हुआ देखेगी खुद भी वही करेगी। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ इज्जत से पेश आओगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारे माँ बाप को इज्जत देने लगेगी, और अगर तुम अपने माँ बाप को जलील करोगे तो फिर इसमें भी कई दूर, तो ये बात भी दूर नहीं कि वो भी तुम्हारी माँ बाप को जलील करे। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो फिर तुम ये कह सकते हो कि मेरी बीवी भी नमाजी मुझे मिले। अगर तुम ज़कात देने की ताकत रखते हो, अगर तुम हलाल कमाई खाते हो तो फिर तुम ये कहने की कोशिश कर सकते हो कि मेरी बीवी भी सच बोले, मेरी बीवी के अंदर भी तमाम भलाइयां हो। अगर तुम खुद भलाइयों से खाली हो तो फिर तुम ऐसी की उम्मीद भी नहीं रख सकते कि जिसके अंदर तमाम भलाइयां मौजूद हों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान में ऐलान है कि नेकों के लिए नेक और गुनहगारों के लिए गुनहगार हैं। तो अगर तुम खुद नेक बनोगे तो अल्लाह तुम्हें नेक बीवी भी अता करेगा, और अगर तुम्हारे अंदर भलाइयां नहीं होंगी तो फिर तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें भी कोई नेक वक्त खातून मिलने वाली है। आज हर कोई ये चाहता है कि उसकी बीवी फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलती हो, हर कोई ये चाहता है कि उसकी बीवी हजरत राबिया बसरिया की कनीज हो, लेकिन खुद के लिए ये नहीं देखता कि अगर तुम अपनी बीवी को फातिमा देखने चाहता, अगर तुम अपनी बीवी को फातिमा देखना चाहते हो तो तुम्हें भी अली मुर्तजा का किरदार निभाना पड़ेगा। अगर तुम अपनी बीवी को राबिया बसरिया की कनीज देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें भी हसन बसरी के जैसा नेक वक्त इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजाई जाती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का माशरा दीनदार हो तो पहले दीन तुम्हें अपने अंदर दाखिल करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी ख्वातीन भी ये सोचती हैं कि हमें जो शौहर मिले वो नेक वक्त हो, वो किसी दूसरे औरत की तरफ नजर उठाकर ना देखता हो, वो अपनी जुबान से गंदी बातें ना निकालता हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ऐ
میری قوم کی بیٹیوں، تم چاہتی ہو کہ تمہیں نیک بخت شوہر ملے، تم چاہتی ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملے کہ جو تمہارے علاوہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، تم چاہتی ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملے جو تمہارے آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ نہ آنے دے، تو خدا کے واسطے اپنے اندر غور کرو اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو کہ تم کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، کہ تم جب کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گی تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسا شوہر دے گا کہ جو تمہارے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ میں بتا دوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، گویا کہ عورت کو مرد کے جسم کے حصے سے بنایا گیا، تو تم جیسے ہوگے تمہاری بیوی بھی ویسی ہی ہوگی، اگر تم سدھرو گے تو تمہاری بیوی بھی سدھر جائے گی، اگر تم نیک رہو گے تو تمہیں نیک بیوی ملے گی، اگر تم پاک دامن رہو گے تو تمہیں بھی پاک دامن عورت ملے گی، اور اگر تم پاک دامن نہیں، اگر تم آوارہ لڑکوں کی طرح گلی اور بازاروں میں گھومتے پھرو گے، لڑکیوں کی عصمتیں تار تار کرتے پھرو گے، تو پھر تم بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں بھی کوئی نیک بخت عورت نہیں ملنے والی۔ اور اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی نیک بخت خاتون ملے، تمہیں ایسی خاتون ملے جو کہ اسلام کے دائرے میں رہا کرتی ہو، جو کہ پردہ کیا کرتی ہو، تو پھر آج ہی توبہ کر لو، کیونکہ وقت ہے، وقت رہتے ہوئے اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تمہارے نصیب میں ایسی بیویاں عطا کرے گا جو تمہیں، تمہارے معاشرے کو، تمہارے خاندان کو خوشحال کر کے رکھے گی، کیونکہ اللہ کا جہاں یہ اعلان ہے کہ نیکوں کے لیے نیک اور گنہگاروں کے لیے گنہگار، تو وہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر اللہ رب العزت تمہیں بھی نیکوں میں سے عطا کرے گا۔ تو آج توبہ کر لیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آج ان گناہوں سے توبہ کر لیں، کسی لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اگر دیکھیں تو اسے اپنی بہن سمجھ کر کے دیکھیں اور اس کی مدد کریں اگر وہ کسی طرح کی مصیبت میں پھنسی ہے تو۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اور نہ ہی کبھی کسی غیر مرد کی طرف ملوث ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کی طرف التفات کریں، اور بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے بچا کریں، کیونکہ اگر بھیڑ والے علاقے میں عورتیں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مس کریں گے، ایک دوسرے سے جسم دونوں کا ٹچ ہوگا، جس کی وجہ سے جہنم میں آگ بھڑکائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا، یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی بہنوں اور بیٹیوں، اگر تم گھر کے اندر سمٹ گئی تو یہ قوم بحر و بر پر قابض ہو جائے گی۔ اگر تم نے خود کو پردے میں ڈھانک لیا تو پھر تمہارے مردوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تم باحیا خاتون بن گئی، اگر تم پردے دار خاتون بن گئی، اگر تم دیندار خاتون بن گئی تو تمہارے پیٹ سے بھی جو بچہ جنم لے گا پھر وہ صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہی پیدا ہوگا، تمہارے پیٹ سے بھی جو بچہ جنم لے گا وہ پھر حسین ابن علی کا جانثار ہی پیدا ہوگا۔ اور اگر تم نے خود کو عریانی میں لگا دیا، اگر تم نے خود کو گندگی اور غلاظت میں لگا دیا، اگر تم نے خود کو فحاشی میں لگا دیا، اگر تم مغربی عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے گھومنا شروع کر دو گی تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری قوم سے حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں، حسین ابن علی کا جانثار تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن محمد کا غدار پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بات بس اتنی سی ہے، اگر نیک بیوی چاہیے تو خود نیک بنو، اگر نیک شوہر چاہیے تو خود نیک بنو، اگر نیک اولاد چاہیے تو خود نیک بنو۔ اگر تم خود نیک ہوگے تو پھر تمہیں بھی ہر کوئی نیک ملے گا، اور اگر تم خود بد کردار بدبخت ہوگے تو پھر تم یہ بھول جاؤ کہ اللہ تمہارے قسمت میں کوئی نیک اولاد رکھے اور تمہیں نیک بیوی عطا کرے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، رابعہ بصریہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن کیا وہ بھول گئی کہ فاطمۃ الزہرا نے کتنی قربانیاں دی ہیں، رابعہ بصریہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میں یہاں حضرت رابعہ بصریہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کے پاس پہنچے، اور وہ حضرت رابعہ بصری سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، نکاح کا پیغام لے کر کے پہنچے۔ امام حسن بصری کون؟ امام حسن بصری وہ ہیں جن
जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा का दूध पिया है, जिनको मौला अली शेर खुदा ने अपना खलीफा मुकर्रर किया, वो इमाम हसन बसरी जिनके निकाह के लिए बड़े बड़े खानदान के लोग मुंतजिर रहा करते थे कि अपनी बेटियों का निकाह उनसे किया जाए, बड़े बड़े खानदान से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन इमाम हसन बसरी ने किसी को भी जवाब देना मुनासिब ना समझा, क्योंकि उन्हें मालदार नहीं चाहिए था, उन्हें दीनदार खातून चाहिए थी। इसी वजह से हजरत इमाम हसन बसरी हजरत राबिया बसरी के पास निकाह का पैगाम लेकर पहुंचते हैं। जब इमाम हसन बसरी हजरत राबिया बसरिया के पास निकाह का पैगाम लेकर पहुंचे और उनसे कहा कि ऐ राबिया, मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे निकाह करूं, क्या तुम इसकी इजाजत देती हो? इस पर हजरत राबिया बसरी ने जो खूबसूरत जवाब दिया वो हमें सुन करके रश्क करना चाहिए कि क्या मकाम था हमारी कौम की ख्वातीन का। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि मेरा वैसे निकाह करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन चूंकि तुम मेरे पास खुद चल करके आए हो तो मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, अगर तुम मेरे इन सवालों का जवाब दे देते हो तो फिर मैं तुमसे निकाह करने के बारे में सोचूंगी। अल्लाहू अकबर। राबिया बसरी हसन बसरी को कह रही हैं कि मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो निकाह के बारे में सोचूंगी। जिनसे निकाह के लिए बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां ख्वाहिशमंद हैं, उनसे निकाह के लिए हजरत राबिया बसरी कहती हैं कि सोचूंगी। वजह यह है कि उनके दिल में अल्लाह का इश्क मौजूद था, वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को फनाफिल्लाह कर रखा था। इसी वजह से हसन बसरी ने जब रिश्ते के लिए कहा तो हजरत राबिया बसरी ने 4 सवाल उनके सामने रख दिए। हजरत इमाम हसन बसरी ने अपने दिल में सोचा कि ये तो औरत है और मैं मर्द हूँ, भला इसका इल्म मेरे इल्म से ज्यादा कैसे हो सकता है, और ये जो भी सवाल करेगी मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। हजरत हसन बसरी ने कहा कि ठीक है राबिया, तुम्हें जो पूछना है पूछो। इस पर हजरत राबिया बसरी ने अपना सबसे पहला सवाल किया कि ऐ हसन बसरी, मुझे बताओ कि इस दुनिया से हर किसी को जाना है, इस दुनिया को छोड़कर हर किसी को जाना है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो ईमान की सलामती के साथ जाऊंगी या फिर ईमान की सलामती मेरे साथ नहीं होगी। तो फिर हजरत इमाम हसन बसरी खामोश रहे, क्योंकि इसका जवाब तो कोई नहीं जानता कि जब उसका आखिरी वक्त होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ईमान की सलामती वाली मौत नसीब करेगा या फिर उसको कुफ्र की हालत में इस दुनिया से उठाएगा। हसन बसरी खामोश रहे। हजरत राबिया बसरी ने अपना दूसरा सवाल किया कि ऐ हसन बसरी, मुझे बताओ कि कयामत के दिन जब नामा आमाल तोले जाएंगे तो मेरी नेकियां ज्यादा होंगी या नेकियां कम होंगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे? इस पर इमाम हसन बसरी खामोश रहे और इसका जवाब वो दे भी कैसे सकते थे, क्योंकि कयामत अभी कायम नहीं हुई और कयामत में अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शान, अल्लाह की मशीयत चलेगी, ना कि किसी इंसान की मर्जी। हजरत हसन बसरी खामोश रहे। हजरत राबिया बसरी ने अपना दूसरा सवाल किया कि ऐ हसन बसरी, मुझे ये बताओ कि जब नामा आमाल लोगों को दिया जाएगा तो मेरा नामा आमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा? इस पर भी इमाम हसन बसरी खामोश रहे, क्योंकि इसका जवाब भी वो नहीं दे सकते थे। फिर हजरत राबिया बसरी ने अपना अगला सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि पुल सिरात से तो हर किसी को गुजरना है, लेकिन गुजरने वालों की कैफियत अलग अलग होगी। कोई ऐसा होगा जो बिजली की रफ्तार से पार हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जो तेज घोड़े के साथ पार हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जो घसीटते हुए पास होगा और कोई ऐसा होगा कि जो कट करके जहन्नम में गिर जाएगा। अगर पुल सिरात से किसी को गुजरना ना होता तो ये शान हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की होती, लेकिन जनाब हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को भी क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरना होगा और उनकी शान ये होगी कि अहले महशर को कहा जाएगा कि अपनी निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को भी पुल सिरात से गुजरना होगा तो फिर मुझे बताओ कि जब मैं पुल सिरात से गुजरूंगी तो मैं पार लगकर जन्नत में जाने वालों में से होंगी या फिर मैं कट करके जहन्नम में गिरने वालों में से होंगी? इस पर भी इमाम हसन बसरी खामोश रहे और फिर हजरत राबिया बसरी ने अपना आखिरी सवाल किया। इसके बाद हजरत राबिया बसरी कहने लगी कि हसन, तुम कहते क्यों नहीं? मुझे बताओ कि
जब मेरी मौत आएगी तो ईमान की सलामती के साथ आएगी या नहीं? तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि मुझे जब नाम अमाल दिया जाएगा तो दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा? तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि जब नेकी और बुराइयां तोली जाने लगेंगी तो मेरी नेकियां ज्यादा होंगी या बुराइयां ज्यादा होंगी? मुझे तुम बताते क्यों नहीं कि जब पुल सिरात से गुजरना होगा तो मैं जन्नत को जाऊंगी या जहन्नम में गिर जाऊंगी? इस पर इमाम हसन बसरी आखिर में कह उठते हैं कि ऐ राबिया बसरी, तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नती है या जहन्नमी, मुझे तो मेरी खबर नहीं। तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तुझे नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा, मुझे तो मेरी खबर नहीं। तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तेरे नेकियां ज्यादा होंगी या गुनाह ज्यादा होंगे, अरे मुझे तो खुद मेरी खबर नहीं। तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नत जाने वालों में से होंगी या जहन्नम में गिरने वालों में से होगी, तो मुझे तो मेरी खबर नहीं कि मैं किस दर्जे पर पहुंचूंगा, मेरा क्या आलम होगा, मैं किस हालत से गुजरूंगा, तो मैं तुझे किस तरह बता सकता हूँ? हजरत राबिया बसरी कहती हैं कि मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर तुम इनका जवाब नहीं दे सकते तो फिर निकाह के लिए दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, तुम्हारा जिससे जी चाहे निकाह कर लो। मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं, मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं, क्योंकि मुझे अभी इन 4 घाटियों को पार करना है और उसके बाद मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगी। इस जवाब को सुनकर हजरत इमाम हसन बसरी वापस चले आते हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप हजरत राबिया बसरी की कनीज होने का दावा करती हैं, लेकिन क्या आपने राबिया बसरी की जिंदगी का मुताला किया कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं? अरे राबिया बसरी तो वो थी कि जिनके रगों को अगर काटा जाता तो खून की जगह धुआं निकलता था। वजह यह है कि उन्होंने खुद को अल्लाह के इश्क में जला डाला। राबिया बसरी की तो शान ये है कि जिनके लिए खाना काबा उनके इस्तकबाल के लिए जाता है, अपने साथ राबिया बसरी का नाम जोड़ती हो, लेकिन एक मर्तबा राबिया बसरी की सीरत पढ़ लिया होता तो क्या ही खूब होता कि अगर राबिया बसरी की कनीज ना सही उनके कदमों की धूल ही बन जाती। मौजूद सामीन व सामियात, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमारी तारीख पढ़ाएं, अपने बेटों को मुसलमान मुजाहिदों की कहानियां सुनाएं। अगर आपको किस्से और कहानी सुनाना ही है तो फिर तारीख सुनाएं। औरतों को, बेटियों को हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत समझाएं, हमारे नबी के वाक़यात सुनाएं। अगर आपको बच्चों को कहानी सुनाने का शौक है तो फिर कुरान की कहानियां सुनाएं, हदीस में जो वाक़यात बयान किए गए हैं वो सुनाएं, ना कि ये मोबाइल पर आप कहानियां लगाकर बच्चों को दे दें कि वो आपका जान छोड़ दें और आपको आपके काम करने दें। बच्चों को आप जिस तरीके से तरबियत देंगे वो वैसे ही बड़े होंगे। इसीलिए बचपन से ही उनके जहन में इस्लाम की मोहब्बत डालें ताकि बड़े होकर के उनके अंदर इस्लाम का जज्बा पैदा हो जाए, ताकि बड़े होकर के उनके अंदर भी दीन की खिदमत करने का जज्बा हो और इस्लाम को दुनिया में हमेशा फैलाने की कोशिश करते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।